Hello viewers, welcome to Telangana Open School Society's digital class. Today we are in Unit 4, that is Games and Sports. In this unit, you have read about the inspirational biography of Deepa Malik, a para-athlete who achieved great success in sports, though she was handicapped. Her successful journey was an inspirational one to each and everyone. Now, we are going to deal with the items after the lesson, the biography of Deepa Malik, that is titled by Ability Beyond Disability. So, in this class, we are going to learn two areas. Those are grammar and creative expression. In this unit, in this class, in this section, we are going to have first of all, and that is linkers, and next one is verb phrase, and followed by creative expression. So here we can see Telangana Open School Society's English 10th class, Unit 4, Games and Sports, and the lesson is Ability Beyond Disability. Here you can find in the first, that is linkers, and in the previous class you may or may not have an idea regarding linkers. So let's go in detail what the linkers are. Now see, what are linkers? So linkers are nothing but joining words. These are also called conjunctions. Linker is nothing but a conjunction. A conjunction is a word that joins words or phrases or clauses or sentences. లింకర్స్ అంటే ఏం లేదండి, ఇవి రెండు పదాలని కానీ వాక్యాలని కానీ కలిపేటటువంటి పదాలు, వీటినే లింకర్స్ అంటాం మనం. నథింగ్ బట్ జాయినింగ్ వర్డ్స్. వీటికి ఇంకొక పేరు కంజంక్షన్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, నౌ let's go in detail. In this class, in this textbook of Open 10th, we have been given some examples that were extracted from the text. Text లోంచి తీసుకోబడ్డటువంటి కొన్ని వాక్యాల ద్వారా లింకర్స్ అంటే ఏంటి అనేవి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ మీద ఒక వాక్యం కనబడుతుంది, అది చూస్తే, when Deepa underwent surgeries, her husband was in Kargil war. So you can find the highlighted word here, that is when. So when is used as a conjunction, it is also called a linker that is used to join the two sentences. That is, Deepa underwent surgeries, her husband was in Kargil war. So both these sentences are connected with the word when. Here when is a conjunction or nothing but a linker. సో ఇక్కడ when అనే పదం ఉపయోగించి ఒక
వర్డ్ని ఉపయోగించి ఈ రెండు వాక్యాలని కలపడం జరిగింది. అలాగే see the next sentence. This is also taken from the text. As he walked, he has stood by her. Here, as is used as a linker. We have two sentences here. He walked is a sentence. He has stood by her is another sentence. So here both these sentences are connected with the conjunction or the linker. The linker is as. So when we use these type of linkers, means this type of conjunctions, the sentences or the phrases or clauses can be added, can be made into single. Okay, so without these conjunctions we have to write two independent sentences. ఒకవేళ ఈ కంజంక్షన్ లేకుండా మనం రాయాలంటే రెండు ఇండిపెండెంట్గా ఉండే వాక్యాలని రాయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి వాక్యాలని కలపడానికి మనం ఇక్కడ లింకర్స్ని వాడుతున్నాం, కంజంక్షన్స్గా వాడుతున్నాం. మరి ఇవి మాత్రమేనా కంజంక్షన్స్ అంటే, లింకర్స్ అంటే? ఆర్ దేర్ ఎనీ అదర్ లింకర్స్? సో ఇన్ దిస్ యూనిట్ యూ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ some other linkers, conjunctions. They are but, though, because, although, as, since, so, yet, still, while. So these are some of the linkers. ఇవి మనకు టెక్స్ట్లో ఇచ్చినటువంటి కొన్ని లింకర్స్. అంటే ఈ లింకర్స్ని ఉపయోగించి మనం ఇచ్చినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ని, దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇండిపెండెంట్ సెంటెన్సెస్ని కలిపి ఒక్కటిగా రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ కంజంక్షన్స్ లైక్ దీస్, బట్ వీ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్డ్, దీస్ కంజంక్షన్స్ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్డ్ హియర్, దీస్ లింకర్స్ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్డ్ హియర్. సో ఈ లింకర్స్ ఉపయోగించి మనం వాక్యాలని కానీ పదాలని కానీ కలిపి రాయడానికి ఎట్లా రాస్తాము, కలిపి ఎలా రాస్తాము, ఒక్కటిగా ఎలా రాస్తామో చూద్దాం. హియర్ ఇన్ ద ఎక్సర్సైజ్ 2 sentences were given. Okay, Deepa was paralyzed. She participated in sports. సో ఇవి మనకు రెండు ఇండిపెండెంట్ సెంటెన్సెస్ అన్నమాట. దీపా వాజ్ ప్యారలైజ్డ్ ఈజ్ వన్ సెంటెన్స్ అండ్ షీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ ఈజ్ అనదర్ సెంటెన్స్. సో ఇక్కడ టు మేక్ ఎ సింగిల్ సెంటెన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ లింకర్, we need to identify a proper conjunction that is suitable to join the two independent sentences. ఈ రెండు వాక్యాలను కలిపి రాయడానికి ఏ కంజంక్షన్ అయితే సూటబుల్ ఉంటుందనేది మనం ఒకసారి రాయొచ్చు. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ దట్ సమ్ సెంటెన్సెస్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ బై యూజింగ్ 2 or 3 or 4 కంజంక్షన్స్ ఆల్సో. కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే, మనకు అక్కడ బాక్స్లో ఇచ్చినటువంటి లింకర్స్ని ఒకటి కంటే ఎక్కువ లింకర్స్ని ఉపయోగించి కనెక్ట్ చేసేటట్టుగా ఉన్నాయి. సో ఇదొకసారి చూస్తే ఇక్కడ మనం ఏ కంజంక్షన్స్ ఉపయోగించాము లింకర్స్ అంటే, ఒకటి ఫస్ట్ దాంట్లో దో అండ్ సెకండ్ దాంట్లో స్టిల్. అండ్ ఒకసారి చూస్తే though Deepa was paralyzed, she participated in sports. Okay, though అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే అయినప్పటికీ అని అర్థం అనమాట. though Deepa was paralyzed, though she was paralyzed అంటే ఒక నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్నా కూడా ఒక పాజిటివ్ రిజల్ట్కి ఆ యాక్షన్ దారితీస్తే అలాంటి సెంటెన్సెస్ని జాయిన్ చేయడానికి ఉపయోగించే కంజంక్షన్ దో. ఓకే, సో దీంట్లో నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే దీపా వాజ్ ప్యారలైజ్డ్. ఓకే, సో ఈ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్నటువంటి సెంటెన్సెస్కి కంజంక్షన్గా మనం దో అనేదాన్ని ఉపయోగించినాం.
ఓకే. సో ఇట్లా దో ప్లేస్లో మనం ఆల్దో పెట్టినా కూడా ఇట్ గివ్స్ సేమ్ సెన్స్. ఆల్దో దీప వాజ్ ప్యారలైజ్డ్ అయినప్పటికీ షీ పార్టిసిపేటెడ్. ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ షీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్. అలాగే ద సేమ్ సెంటెన్సెస్ కెన్ బి యాడెడ్ జాయిండ్ విత్ ద కంజంక్షన్ స్టిల్. ఇది చూస్తే దీప వాజ్ ప్యారలైజ్డ్, స్టిల్ షీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్. ఇక్కడ చూస్తే ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో వి యూజ్డ్ ద కంజంక్షన్ స్టిల్. ఓకే. దీప వాజ్ ప్యారలైజ్డ్, స్టిల్. ఓకే. ఇలాంటి స్టిల్ అనే కంజంక్షన్ వాడిన లింకర్ వాడినటువంటి ప్లేస్లో ఇంకా ఏమైనా ఆల్టర్నేట్ కంజంక్షన్స్ వాడచ్చా అంటే ఇక్కడ మనం బట్ కూడా వాడే అవకాశం ఉంది. ఓకే. ఎందుకంటే వెన్ టూ sentences, when we treat one is negative and the other is positive, we use but, yet, still. ఈ స్టిల్ ప్లేస్లో మనం బట్ పెట్టినా కూడా కరెక్టే అండ్ yet పెట్టినా కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది. దీప వాజ్ ప్యారలైజ్డ్, స్టిల్ షీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్. లేదా దీప వాజ్ ప్యారలైజ్డ్ బట్ షీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్. దెన్ we go through the next sentence. We stayed indoors. It was raining. So, one sentence shows the reason for the result. So, ఒక సెంటెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ రిజల్ట్కి రీజన్ ఏంటనేది చెప్తుంది. వి స్టేడ్ ఇండోర్స్, ఇంట్లోనే ఉండిపోయాం. కారణం ఏంటి అంటే ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్ అని అర్థం. సో ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ని కనెక్ట్ చేసి రాయడానికి మనకి ఇచ్చినటువంటి కంజంక్షన్స్లో విచ్ కంజంక్షన్స్ సూట్ ద బెస్ట్ అన్నప్పుడు వి బిగాన్ ద సెంటెన్స్ విత్ యాజ్. ఓకే. యాజ్ ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ వి స్టేడ్ ఇండోర్స్. వి స్టేడ్ ఇండోర్స్ ఈజ్ ద రిజల్ట్. ద రీజన్ ఫర్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్. సో the action that shows a reason is brought in the beginning and the result in the latter. So that's why ఆ రీజన్కి సంబంధించిన సెంటెన్స్ని ముందుకు తెచ్చినప్పుడు అక్కడ కంజంక్షన్ని మనం యాజ్ అనే కంజంక్షన్గా ఉపయోగించడం జరిగింది. యాజ్ అనే కంజంక్షన్ వాడినామంటే, లింకర్ని వాడినామంటే దాని పక్కన ఉండే సెంటెన్స్ ఖచ్చితంగా రీజన్ తెలిపేది అయి ఉండాలి, కారణం తెలిపేది అయి ఉండాలి. కారణం ఏంటి ఇక్కడ అంటే వర్షం పడటం. యాజ్ ఇట్ వాజ్ రైనింగ్, దాని రిజల్ట్ ఏంటి అంటే వి స్టేడ్ ఇండోర్స్. ఓకే. ఇదే యాజ్ అనే కంజంక్షన్కి ఈక్వలెంట్గా ఉండేటటువంటి కంజంక్షన్ ఏంటివి ఇంకా అంటే దీస్ టూ సెంటెన్సెస్ కెన్ బి జాయిన్డ్ విత్ ద కంజంక్షన్ బికాస్ అండ్ ఆల్సో సో. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి, బికాస్తో కనెక్ట్ చేసి రాసినప్పుడు బికాస్ కాంట్ బి in the beginning of the sentence. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ we stayed indoors. ఓకే. రిజల్ట్ ఈజ్ రిటన్ ఇన్ ద బిగినింగ్. యాక్షన్కి సంబంధించిన రిజల్ట్ని ముందు రాసినాం. we stayed indoors, మేము ఇంట్లో ఉండిపోయాము. కారణం ఏంటి? బికాస్ ఇట్ వాజ్ రైనింగ్. సో రీజన్ వెనక రాసినాం కాబట్టి కంజంక్షన్ మధ్యలో వచ్చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూస్తే ఇట్ వాజ్ రైనింగ్. ఓకే. సో వి స్టేడ్ ఇండోర్స్. సో ఇట్లా యాజ్, బికాజ్, సో ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి కండిషన్స్ని, ఇలాంటి రీజన్ కమ్ రిజల్ట్స్ని, రీజన్ మీద డిపెండ్ అయినటువంటి రిజల్ట్స్ని చెప్పడానికి వాడతాం. ఇంతకుముందు ఏం వాడినాము ఇక్కడ? రీజన్ నెగిటివ్గా ఉన్నా కూడా పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు దో, ఆల్దో, బట్, యట్, స్టిల్ వాడినాం. ఇక్కడేంటి? రీజన్ మీద డిపెండ్ అయినటువంటి రిజల్ట్ వచ్చింది కాబట్టి యాజ్, బికాజ్, సో ఇట్లా వాడతాం. ఓకే. ఇదే ప్లేస్లో సిన్స్తో కూడా రాయొచ్చు వీటిని. ఇట్ వాజ్ రైనింగ్, సిన్స్ ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ వి స్టేడ్ ఇండోర్స్, ఇది కూడా రైటే. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడైతే ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో యాజ్ ఉందో యాజ్ ప్లేస్లో సిన్స్ పెట్టినామంటే అండ్ దట్ సెంటెన్స్ కెన్ బి రిటర్న్
with using since. Since it was raining, we stayed indoors. This is also a right usage. Then, and go to the next one. Deepa was honored with the Padma Shri. She was very happy. Okay. So, what was the reason for her happiness? Deepa was happy. Why? Because she got the award. So, getting the award is the reason for her happiness. So that's why we began the sentence with as. As తోటి ఇక్కడ మొదలు పెట్టినాం. మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఒక ఐడియా ఉంది. ఇంతకుముందే లాస్ట్ సెంటెన్స్లో మనం వి బిగాన్ విత్ యాజ్ తోటి బిగిన్ చేసినాం. అప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి, ఇట్ కెన్ బి రిటన్ విత్ సిన్స్ ఆల్సో. సిన్స్తో కూడా మనం బిగిన్ చేయవచ్చు అని. సో యాజ్ దీపా వాజ్ ఆనర్డ్ విత్ ద పద్మశ్రీ, she was very happy. So same sentence, since Deepa was honored with the Padma Shri, she was very happy. Deepa was honored with the Padma Shri, so she was very happy. Itla as, since, so అనే కంజంక్షన్స్ తోటి మనం ఈ రెండు వాక్యాలని కలిపి రాయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూద్దాం ఒకసారి. షీ ట్రైడ్ హార్డ్ టు వాక్, షీ ఫెయిల్డ్. ఓకే, అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ట్రయల్ అండ్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్. ఓకే, ద పాజిటివ్ సైడ్ ఈస్ ట్రయింగ్ హార్డ్ టు వాక్, and the negative side is failing. So she tried hard to walk, she failed. And so negative result ఉన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్లో చెప్పినట్టు బట్, దో, యట్, స్టిల్ ఈ కంజంక్షన్స్ వాడచ్చు మనం. She tried to walk, it's a good sign. But she failed, that is bad luck. Though she tried hard to walk, she failed. దో ప్లేస్లోనే మనం ఆల్దో కూడా వాడచ్చు. ఆల్దో షీ ట్రైడ్ హార్డ్ టు వాక్, షీ ఫెయిల్డ్. ఆల్దోకి దో, ఆల్దో అండ్ ఈవెన్ దో కూడా ఇంకో కంజంక్షన్ ఉందండి. ఈవెన్ దో షీ ట్రైడ్ హార్డ్ టు వాక్, షీ ఫెయిల్డ్. అండ్ ఇట్లా మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే, when there are two sentences, one refers to positive and the other refers to negative. ఒకటి పాజిటివ్, ఒకటి నెగిటివ్ రీజన్స్ అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం బట్, దో, యట్, స్టిల్, ఆల్దో ఇట్లాంటి కంజంక్షన్స్ని వాడుతున్నాం. నెక్స్ట్, నీతు ఈజ్ వర్కింగ్ హార్డ్, she wants to perform well. This shows result అన్నమాట. Why is she working hard? ఆమె ఎందుకు కష్టపడతా ఉంది? Because she wants to perform well. Okay, సో సేమ్ సెంటెన్స్ని అలాగే ఉంచి కంజంక్షన్ ఉపయోగించి కనెక్ట్, ఒక లింకర్ను ఉపయోగించి కనెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ సింపుల్గా ఆ ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో బికాస్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. నీతి ఈజ్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఎందుకంటే బికాస్ షీ వాంట్స్ టు పర్ఫామ్ వెల్. అదే ప్లేస్లో యాజ్ కూడా సూట్ అవుతుంది. నీతి ఈజ్ వర్కింగ్ హార్డ్ యాజ్ షీ వాంట్స్ టు పర్ఫామ్ వెల్. సో వీ కెన్ బిగిన్ ద సెంటెన్స్ విత్ యాజ్. యాజ్ తోటే సెంటెన్స్ కూడా మొదలు పెట్టచ్చు మనం. ఈ యాజ్ని వాక్యం ముందుకు రాయొచ్చు. కానీ అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ద ఎంటైర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ టేకెన్ బిఫోర్. ఈ వాక్యం మొత్తాన్ని, ఈ కంజంక్షన్ దగ్గర నుంచి ఈ వాక్య భాగం మొత్తాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. యాజ్ షీ వాంట్స్ టు పర్ఫామ్ వెల్, షీ అనేది ప్రొనౌన్ కాబట్టి దాని ప్లేస్లో నీతు పెడితే, యాజ్ నీతు వాంట్స్ టు పర్ఫామ్ వెల్, షీ ఈజ్ వర్కింగ్ హార్డ్. బాగా పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంది కాబట్టి ఆమె
కష్టపడతా ఉంది. సో అది అన్నమాట. ఇవి ఇప్పటివరకు మనం లింకర్స్ ఎట్లా ఉపయోగించాలో చూసినాం. సో స్టిల్ సమ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ రిమైనింగ్. ఇంకా కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ సెంటెన్సెస్ మిగిలి ఉన్నాయి. అండ్ యూ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ద సూటబుల్ లింకర్స్ ఇన్ ద బాక్స్ just before the exercise. So with the help of the linkers that are given in the బాక్స్లో ఇచ్చిన లింకర్స్ ఉపయోగించి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నా కాకుండా ఇంకా మిగిలిన ఒక 4-5 సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి, వాటిని కనెక్ట్ చేసి రాయండి. కంజంక్షన్స్ అంటే మీన్ కరెక్ట్ లింకర్స్ని ఉపయోగించి. ఓకే, నౌ we move on to another grammatical point, that is adverb. సో దీంట్లో మనం adverb గురించి నేర్చుకుంటాం. సో వాట్ ఈస్ యాన్ అడ్వర్బ్? అడ్వర్బ్ అంటే ఏంటి అసలు? సో మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ తెలుగు భాషా భాగాలు అని తెలుగులో కూడా అన్నాం వాడిని. సో దీస్ ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కాల్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. సో దేర్ ఆర్ 8 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, in which adverb is also one. సో ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి 8 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో adverb అనేది ఒకటి. ఓకే, సో ఈ యూనిట్లో అంటే ఈ లెసన్లో మనం adverb, కైండ్స్ ఆఫ్ adverbs అవన్నీ నేర్చుకుంటాం. ముందు adverb ఏంటి అనేది చూస్తే, an adverb is a word that modifies a verb or an adjective or another adverb in a sentence. అంటే adverb అనే పదము వాక్యంలో దేని గురించి చెప్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసికల్లీ an adverb modifies a verb. verb గురించి చెప్తుంది. లేదా it modifies an adjective, adjective గురించి చెప్తుంది. లేదా it modifies another adverb in a sentence, సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక adverb గురించి చెప్తుంది. సో an adverb does 3 things. 3 పనులు చేస్తుంది. ఒకటి వర్బ్ని, లేదా అడ్జెక్టివ్ని, లేదా అడ్వర్బ్ని. ఈ మూడిట్లో ఏదైనా ఒకదాన్ని మాడిఫై చేస్తే దాన్ని అడ్వర్బ్ అంటాం. అంటే మనకేం తెలిసి ఉండాలి? ఒక వర్డ్ అనేది అడ్వర్బ్ అవుతుందా లేదా అనడానికి మనకి ఏం తెలిసి ఉండాలి అంటే, ఇన్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద వర్బ్. ఒక వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. అదేవిధంగా ఒక అడ్జెక్టివ్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఈ 2 పనులు సాధ్యమైనప్పుడు వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై అన్ అడ్వర్బ్ ఆల్సో. సో లెట్స్ గో ఇన్ డీటెయిల్. సో ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ యూ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ some examples. Here we have some more examples to know in detail about an adverb. What an adverb is? Adverb అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది, దేన్ని క్వాలిఫై చేస్తుందని తెలియడానికి మనకి ఇక్కడ we have been given 3 more examples ఇక్కడ ఉన్నాయి. And first one is Raju ran fast. Here fast is underlined. Okay, so మనకు తెలుసు Raju is a name, it's noun, and ran, it shows an action, పనిని తెలుపుతుంది కాబట్టి ran is a verb. Okay, Raju is noun, ran is verb. Then what about this word, underlined word fast? ఇప్పుడు మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఫాస్ట్ అనే వర్డ్ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో దేన్ని మాడిఫై చేస్తుంది? ఓకే, విచ్ వర్డ్ డస్ ఇట్ డిస్క్రైబ్, డస్ ఇట్ క్వాలిఫై ఆర్ డస్ ఇట్ మాడిఫై? సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ వర్డ్ ఫాస్ట్. కెన్ వి సే ఫాస్ట్ రాజు ఆర్ కెన్ వి సే ran fast? Check like this and which suits the best. సో ఈ అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్ ఫాస్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది దేన్ని మాడిఫై చేస్తుంది అనడానికి ఒకసారి మనం చేసుకోవాలి, చెక్ చేయాలి. ఎట్లా? సపోజ్ యూ టేక్ ద వర్బ్ ర్యాన్ అనే వర్బ్ తీసుకోండి. ఈ ర్యాన్ అనే వర్బ్ని
ప్రశ్నించండి. యూ కెన్ క్వశ్చన్ ద వర్బ్ ran with how. Raju ran. How? And the answer is fast. So if fast is called an adverb because in this sentence the verb fast modifies a verb. రన్నింగ్ గురించి ఎట్లా పరిగెత్తాడు అనే దాని గురించి చెప్పింది కాబట్టి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ adverb. And we go to the next sentence. The movie is quite interesting. Okay, the movie is quite interesting. Here we have a small mistake here. The underline must be quite. Okay, quite దగ్గర అండర్లైన్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ తప్పుగా అండర్లైన్ చేయబడింది ఇంట్రెస్టింగ్ అనేది. యాక్చువల్గా ఇంట్రెస్టింగ్ ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్. ఓకే, సో క్వైట్ అనేది ఇక్కడ యాడ్వర్బ్ అవుతుంది. ఎందుకు? క్వైట్ అనేది దేన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ అనేదాన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది. ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటి? మూవీ అనేది ఇంట్రెస్టింగ్. మూవీ ఏంటి? మూవీ ఈజ్ ఎ నౌన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ నేమ్. సో మూవీ ఈజ్ ఎ నౌన్. నౌన్ని క్వాలిఫై చేసింది ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్. ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ దాన్ని క్వాలిఫై చేసింది క్వైట్. హియర్ క్వైట్ ఈజ్ an adverb. Okay, it is underlined by mistake. Quite is an adverb. And next we go to the third sentence. He came very late. Okay, we know he is a pronoun, came verb, right? Then we need to know what is the word late. Okay, here we have late. Here late qualifies came. Okay, late దేని గురించి చెప్తా ఉంది? కేమ్ గురించి చెప్తా ఉంది. కేమ్ అనేది మనకు తెలుసు వర్బ్ అయింది కాబట్టి లేట్ ఏమవుతుంది? యాడ్వర్బ్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ లేట్ ఈజ్ యాడ్వర్బ్. దెన్ వాట్ ఈజ్ ద అండర్లైన్డ్ పార్ట్? వెరీ. వెరీ ఏమవుతుంది అప్పుడు? వెరీ క్వాలిఫైస్ లేట్. ఓకే, బికాస్ వీ కాంట్ సే వెరీ కేమ్ అనలేము, అనకూడదు. వెరీ లేట్ ఈజ్ మీనింగ్ఫుల్. సో మనకు తెలుసు లేట్ యాడ్వర్బ్ అయింది. సో యాడ్వర్బ్ని క్వాలిఫై చేస్తున్నటువంటి వెరీ కూడా యాడ్వర్బ్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఫాస్ట్ వచ్చేసి వర్బ్ని మాడిఫై చేసింది. సెకండ్ సెంటెన్స్లో క్వైట్ వచ్చేసి ఇంట్రెస్టింగ్ని మాడిఫై చేసింది. థర్డ్ సెంటెన్స్లో వెరీ వచ్చేసి లేట్ మాడిఫై చేసింది. అంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో వర్బ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్, సెకండ్ సెంటెన్స్లో an adjective is modified, and third సెంటెన్స్లో an adverb is modified. సో ఈ విధంగా an adverb is a word that qualifies a verb or adjective or adverb. Okay, so let's go in detail. See, read the following sentences taken from the lesson and observe the underlined words. సో మనం ఇక్కడ సెంటెన్స్లో ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇక్కడ ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. ఈ సెంటెన్సెస్లో కొన్ని వర్డ్స్ని మనం ప్రత్యేకంగా హైలైట్ చేసినాం. అంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో అండర్లైన్ చేస్తున్నాయి, బట్ ఇక్కడ ఇటాలిక్స్లో ఉన్నాయి. నేను ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు అది. సో ఈ సెంటెన్సెస్ ఎలాంటి మీనింగ్ ఇస్తున్నాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్, దీపా లెఫ్ట్ బిహైండ్ unassailable records and rich legacy in her sporting career. Okay, here the word in italics is behind. మీరు ఇక్కడ ఎర్ర మార్క్ చూస్తున్నారు, behind. So behind shows the place of action. Okay, ఆమె గొప్ప కీర్తిని రికార్డ్స్ని వదిలేసింది తన వెనక, తన కెరీర్లో అని అర్థం. సో ఇట్ షోస్ ద ప్లేస్. ఓకే, సో ద యాక్షన్ ఈజ్ హియర్ ప్లేస్ ఆఫ్ యాక్షన్.
ఇక్కడ behind అనేది place of action ని తెలుపుతుంది. That is also adverb, a kind of adverb. And we go to second sentence. Second sentence చూస్తే she may not be able to literally stand, and the sentence continues. So here the word in italics is literally. She may not be able to literally stand. So this is an adverb, but what kind of an adverb it is? That means it shows a manner of action. Okay, so she may not be able to literally stand. Literally means physically. Okay, నిజంగా నిలబడలేదు కానీ she stood for the nation. జాతి కోసం నిలబడింది అంటే జాతి దేశం యొక్క కీర్తి కోసం నిలబడింది, ఫిజికల్గా నిలబడలేదు కానీ. సో దాన్ని ఏమంటామంటే ద అడ్వర్బ్ ఈస్ మేనర్ ఆఫ్ యాక్షన్. హియర్ ద బిహైండ్ ఈస్ ప్లేస్ ఆఫ్ యాక్షన్, లిటరల్లీ షోస్ మేనర్ ఆఫ్ యాక్షన్. అండ్ థర్డ్ సెంటెన్స్, షీ ఈజ్ నౌ the world number 1 in the F53 category. Okay, so here the word in italics is now. Okay, so here this word now is an adverb. Okay, now is an adverb and that shows the time of an action. So now, eppudu, when is she world number 1? I mean world number 1 eppudu ante that gives the answer now. So now shows the time of action. So this is an adverb that shows time of an action. And the fourth one, most of us often are bound by our own limitations and boundaries. So here the word that is highlighted in italics is often. So often shows often, తరచుగా, often, rarely, usually, generally. So such words tell about the frequency of action. Okay, ఇలాంటి పదాలన్నీ ఆ యాక్షన్ ఎంత తరచుగా జరిగింది, ఎంత రేర్గా జరిగింది అనేది చెప్తుంటాయి. కాబట్టి often is also an adverb that shows the frequency of an action. Okay, in first sentence behind is shows place of action, and second sentence literally shows the manner of action, and third sentence now shows the time of an action, and fourth one often shows the frequency of action. So there are some other kinds of adverbs, but we will discuss in detail about these four kinds. Okay, now let's identify and categorize the adverbs in the following sentences. Okay, మనకి ఇక్కడ టెక్స్ట్లో ఆ కైండ్స్ ఆఫ్ అడ్వర్బ్స్ గురించి ఇస్తూ ఇంకా సమ్ అదర్ అడ్వర్బ్స్, వేరే అడ్వర్బ్స్ కూడా కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 5 sentences. మనం ఒక 5 వాక్యాలు ఆ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి తీసుకున్నాం. మిగిలిన వాటిని వీటి ద్వారా వచ్చినటువంటి క్లూస్ ఉపయోగించి మీరు మిగిలిన వాటిని కూడా ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, సో లెట్స్ ఐడెంటిఫై అండ్ కేటగరైజ్ ద అడ్వర్బ్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అడ్వర్బ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి కేటగరైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. అంటే ఎలాంటి అడ్వర్బ్ అవుతుంది అది అనేది. ఓకే, శ్రీనివాస్ బోల్డ్లీ ఆన్సర్డ్ ఆల్ మై క్వశ్చన్స్. సో హియర్ అడ్వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. బోల్డ్ లెటర్స్లో ఉంది బోల్డ్లీ అనేది అడ్వర్బ్. ఎందుకు? ఇది దేన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది? ఆన్సర్డ్ అనే వర్బ్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది. సో కాబట్టి శ్రీనివాస్ బోల్డ్లీ ఆన్సర్డ్. హౌ? Boldly. So boldly is manner of adverb. It shows the manner of an action. Okay, next we go to second sentence. She will submit the report tomorrow. Okay, tomorrow is adverb here. Okay, so tomorrow qualifies the verb submit అనే verb ని క్వాలిఫై చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ tomorrow is an adverb and that shows time of an action. Okay, so tomorrow is adverb of time. Tomorrow, today, yesterday. So these
words show us the time. So these are called adverbs of time. And next, third sentence. I normally get up at 6 o'clock in the morning. Here, the adverb is normally. And normally qualifies get. So get is a verb, get up. Okay. So here normally, regularly, daily, frequently, occasionally. So these kind of words are called adverbs of frequency. ఒక పని ఎంత తరచుగా జరుగుతుంది అనే దాన్ని తెలుపుతున్నాయి కాబట్టి it shows about the frequency of action. And the fourth sentence చూస్తే please get me the table here. So here is the adverb because here qualifies the word get. మనకు తెలుసు get means తీసుకురా తే అని అర్థం అనమాట. దట్ ఈస్ అన్ యాక్షన్. సో వర్బ్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది కాబట్టి adverb ఇది. ఓకే, సో adverb ఆఫ్ ప్లేస్, ఓకే, స్థలానికి సంబంధించినటువంటి adverb అవుతుంది ఇది. సో హియర్, దేర్, ఇవన్నీ కూడా గో దేర్, కమ్ హియర్, ఇవి adverbs of place. And the fifth sentence, my father always reads a book before going to bed. Okay, always, here always is the adverb because always qualifies the word reads. Reads అనేది మనకు తెలుసు యాక్షన్ తెలిపేది కాబట్టి verb. ఇక్కడ always అనే వర్డ్ ఏదైతే ఉందో it qualifies reads. So always is an adverb. Adverb of frequency. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం థర్డ్ సెంటెన్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు adverb of frequency అంటే ఒక పని ఎంత తరచుగా జరిగిందో చెప్పేదాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మనం టెక్స్ట్ బుక్లో వచ్చినటువంటి ఎక్సర్సైజ్లో భాగంగా another exercise we have been given, that is choose the suitable word from the brackets and use it in the correct form to complete the sentences. Sentence 1 has been worked out for you. Okay, text book lo sentence 1 మాత్రమే ఆన్సర్ చేసింది. మిగిలిన sentences almost 9-10 sentences were given in which we have taken 6 sentences. ఒక 6 వాక్యాలు మనం తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి దీంట్లో, ఈచ్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ 2 words in bracket. ప్రతి వాక్యానికి చివరిలో బ్రాకెట్లో 2 words ఇచ్చాడనమాట. ఈ 2 wordsను కూడా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి, చూస్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ చూస్ చేయటం ఒకటి, అండ్ దానికి చూస్ ద కరెక్ట్ ఫామ్ ఆల్సో. ఓకే, సరి అయిన రూపము అంటాం. ఓకేనండి, సో ఆ కరెక్ట్ ఫామ్ తోటి ఆ బ్లాంక్ని ఫిలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్, షీ లాఫ్ట్, నవ్వింది. ఎలా, హ్యాపీ, స్లో. విచ్ వన్ సూట్స్ ద బెస్ట్, హ్యాపీ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్. ఓకే, బికాస్ స్లోగా నవ్వటం ఉండదు, సంతోషంగా నవ్వటం ఉంటుంది కదా. సో హ్యాపీ అనే పదం చూస్తే హ్యాపీ ఇస్ అన్ అడ్జెక్టివ్ బట్ ద ఫార్మ్ డజంట్ సూట్ హియర్. షీ లాఫ్ట్ హ్యాపీ, హ్యాపీ is adjective but the right adverb here is happily. And I want to remind you one thing, most of the adverbs end with ly. Alage when the word ends with y we just remove the y and add ily. ఎక్కడైతే y వచ్చిందో ఆ y తీసేసి చివరికి ily చేరిస్తే అది కరెక్ట్ adverb ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ. So she laughed happily. And next we go to the second sentence. Seema looked at her work. Seema looked at her work. Seema looked sadly, ly, sadly. Okay, because there was something wrong with her work. So that's why she looked sadly at her work. Or else you can fill it with happily also, because if the work is very good, very comfortable, very content, then we can fill the blank with happily also. And we go to the third sentence. The man
stared dash at the boy who broke the window. ఓకే, ఒక అబ్బాయి కిటికీ పలగొడితే ఆ వ్యక్తికి అబ్బాయి వైపు చూశాడనమాట. ఎట్లా చూస్తాడు? ఓకే, దట్ వాస్ ఎ బ్యాడ్ యాక్ట్, చెడ్డ పని కాబట్టి కొంచెం సీరియస్గా చూస్తాం. ఇక్కడ టూ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఆర్ గివెన్, కైండ్ అండ్ స్టర్న్. కైండ్ దయతోటి చూడడు, అండ్ స్టర్న్ మీన్స్ సీరియస్. స్టర్న్ లుక్స్, సీరియస్ లుక్స్ అనమాట. ఇక్కడ కరెక్ట్ వర్డ్ ఈజ్ స్టర్న్ అండ్ కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఈజ్ ly. The man stared sternly at the boy who broke the window. Sternly is correct adverb. And Salim looked dash out of the window to see whether the police was there for his protection. Okay, పోలీసులు ఉన్నారా తనను రక్షించడానికి అని కిటికీలో నుంచి బయటకు చూశాడు. ఎట్లా చూస్తాడు? రూడ్లీ, నాట్ మూర్ఖంగా కాదు, యాంగ్జియస్లీ, ఆత్రంగా, టెన్షన్గా అనమాట. సో సలీం లుక్డ్, ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ యాంగ్జియస్లీ. జస్ట్ వి యాడ్ ly, దీని పక్కన ly చేరిస్తే సరిపోతుంది. సలీం లుక్డ్ యాంగ్జియస్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో. అండ్ ఫిఫ్త్ సెంటెన్స్, ఐ లైక్ టు రైట్ డాష్ సో దట్ మై వర్క్ ఈజ్ లెజిబుల్. వర్క్ మంచిగా కనపడాలి కాబట్టి ఎట్లా రాయాలండి? నీట్గా రాయాలి. సో ఐ లైక్ టు రైట్ నీట్లీ. అపోజిట్ ఈస్ అన్టైడీ కాబట్టి కరెక్ట్ వర్డ్ ఇక్కడ ఏంటంటే నీట్లీ. యాడ్ ly. ఐ లైక్ టు రైట్ నీట్లీ సో దట్ మై వర్క్ ఈజ్ లెజిబుల్, విజిబుల్. అండ్ సిక్స్త్ వన్, he is popular because he always speaks, which is the right word here, polite or rude? Polite is the right word. So he speaks politely is a ly. Adding ly, we make it politely. That is the correct word. So these are the suitable words and correct forms of the words in the exercise. And like this, you can finish the remaining sentences also. Okay, next. And we move on to next exercise. In the following sentences, we have to do two tasks. One is picking out the adverbs and classifying the adverbs. సో దీంట్లో మనం యాడ్వర్బ్ ఏంటో చూడాలి, అదేవిధంగా అది యాడ్వర్బ్ టైం, ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇట్లా దేనికి సంబంధించిన యాడ్వర్బ్ గమనించాలి. ఓకే, నౌ సో we go to the first one. Try again. So here again is adverb because try is verb మనకు తెలుసు. సో ట్రైని క్వాలిఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అగైన్ అనేది మనం adverb-గా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ adverb of frequency. Okay, next, second one, we woke up early. Okay, here early is adverb because it qualifies the verb woke. woke అనే వర్బ్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్లీ అనేది యాడ్వర్బ్ అవుతుంది. యాడ్వర్బ్ దేన్ని క్వాలిఫై, ఎలాంటి యాడ్వర్బ్ అవుతుంది అంటే యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, నెక్స్ట్, the railway station is far away from his house. Okay, here the adverb is away. Okay, away, it's far away. Away is adverb and it is a kind of adverb అవుతుంది. ఇది టైం కాదు, it is a place. Okay, place of adverb. And she was dressed smartly on her birthday party. Here the adverb is smartly because qualifies the verb dressed. Smartly is an adverb, and what kind of an adverb it is? Okay, it is a manner of adverb. Okay, manner.
ఎలా, స్మార్ట్లీ, నీట్లీ అని అర్థం అన్నమాట. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్, the policewoman walked fast to reach the site of the accident. Okay, right. So here fast is adverb. Okay, fast is adverb because it qualifies the verb walked. Walked అనేది verb మనకు తెలుసు. ఈ walked ని క్వాలిఫై చేసింది కాబట్టి fast is adverb. Okay, then what kind of adverb this is? ఇది ఎలాంటి adverb అవుతుంది? టైమా? కాదు. ప్లేసా? కాదు. This is manner of adverb. Adverb of manner. Right? And the sixth one, the bus is parked in front of the school gate. Okay, in front of is adverb here. So this is also used as a pronoun, preposition, because preposition of place, and also treated as adverb of place. Gate mundu adverb of place anamata. And seventh one, the animals were received kindly by the zoo authorities. Here kindly is adverb because qualifies received. Received is a verb, kindly is adverb. So ikkada kindly adverb avutundi. Elanti adverb? Manner. Very good. It is an adverb of manner. Okay, ఏ విధమైన adverb అనేది చెప్తా ఉంది. Okay, and the next one, here we have another grammatical component, that is verb phrase. Okay, and here read the following sentences taken from the text. So మనకు టెక్స్ట్లో నుంచి ఇచ్చినటువంటి రెండు వాక్యాలను ఇక్కడ చూద్దాం. First one is Deepa was born normal. Second one is she has been bound to a wheelchair. Okay, so in both the sentences, some part of the sentences are underlined. Okay, in the first sentence, was born normal is underlined, and in the second sentence, has been bound to a wheelchair is underlined. And here, why is the parts of these sentences are underlined? Why are they underlined? What is the importance? What are we going to learn from these underlined sentences? దీంట్లో నుంచి మనం వీటి ప్రత్యేకత ఏంటనేది చూస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ డీటెయిల్ చూస్తే ఫస్ట్ పార్ట్లో అండర్లైన్ చేయనటువంటి పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అండర్లైన్ చేయని పార్ట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ దీంట్లో? ఇన్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ దీపా వాజ్ నాట్ అండర్లైన్డ్, అండ్ సెకండ్ సెంటెన్స్ the pronoun she was not underlined. ఓకే, మొదటి రెండు వాక్యాలు ఫస్ట్ సెకండ్ సెంటెన్సెస్లో ఒక్కొక్క పదం మాత్రమే అండర్లైన్ చేయబడలేదు. ఇక్కడ దీప, ఇక్కడ షీ. ఓకే, మరి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద అండర్లైన్ పార్ట్ అండ్ ద సబ్జెక్ట్? దీప is a subject here, she is the subject here. And what is the relation between the underlined part and the subject? Okay, బిగినింగ్లో ఉండే పదం ఏమై ఉంటుంది నార్మల్గా? ఓకే, ఇక్కడ సెంటెన్స్ బిగినింగ్లో దీప అనుంది. దీప ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఎ నౌన్. అండ్ మనకు తెలిసి ఎవ్రీ సెంటెన్స్ బిగిన్స్ విత్ ఎ సబ్జెక్ట్. అసెర్టివ్ సెంటెన్స్లో ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్ తోటి సెంటెన్స్ బిగిన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఖచ్చితంగా మనకు తెలుసు ఎయిదర్ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ ఉంటుంది. ఓకేనా అండి? ఇక్కడ దీప ఈజ్ ఎ నౌన్ సబ్జెక్ట్, ఇక్కడ షీ ఈజ్ ఎ ప్రొనౌన్ సబ్జెక్ట్. అండ్ దీంట్లో మరి బిగినింగ్ అండర్లైన్ చేసినటువంటి వాక్యానికి ముందున్నవి
ఓకేనా? రెండు వాక్యాల్లో కూడా అండర్లైన్ చేసినటువంటి వాక్య భాగానికి ముందున్న వాటిని సబ్జెక్ట్స్ అంటాము. సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఈ అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్కి రిలేట్ అయ్యి ఉంటుంది అది. అయితే అండ్ ఇక్కడ దీంట్లో అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్ మొత్తం చూస్తే అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్లో ఏ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అయి ఉంటుంది, విచ్ వర్డ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, అండ్ హౌ డస్ ఇట్ బిగిన్, అది దేంతో బిగిన్ అవుతుంది, ఎలా ఉంటుంది, ఒకసారి వివరంగా చూద్దాం. సో ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్ మొత్తాన్ని కూడా ఇక్కడ వాజ్ బార్న్ నార్మల్ ఉంది, దీన్ని ఏమంటాం తెలుసా అండి? ప్రిడికేట్ అంటాం. చెయ్యని భాగం ఏదైతే ఉందో దీప అని ఉంది కదా అండి, దీన్ని ఏమంటామంటే సబ్జెక్ట్ అంటాం. ఓకే, హియర్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ వాజ్ బార్న్ నార్మల్ ఈస్ ప్రిడికేట్. హియర్ షీ ఈజ్ సబ్జెక్ట్, has been bound to a wheelchair is predicate. Okay, subject and predicate. సో మరి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఏంటి ప్రిడికేట్లో అంటే, ప్రిడికేట్ మొత్తం గమనిస్తే మనం ఇక్కడ ఏముంది ప్రిడికేట్లో మనకు? ఫస్ట్ దాంట్లో వాజ్ బార్న్ నార్మల్ ఉంది. దీంట్లో వాజ్ బార్న్ నార్మల్లో బిగినింగ్ వర్డ్ ఏంటి? వాజ్. వాజ్ అనేది ఏమవుతుంది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో అంటే దట్ ఈస్ ఎ verb. So the important part in the predicate is verb. Okay, so ఇక్కడ కూడా చూస్తాం, సెకండ్ సెంటెన్స్లో చూసినా కూడా మనకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ హ్యాస్ బీన్ బౌండ్ టు ఏ వీల్ చైర్. దీంట్లో బిగినింగ్లో ఏముందండి? ఇది verb. హ్యాస్ బీన్ బౌండ్, ఇదంతా కూడా verb. సో in a predicate, the important part is verb. Okay, a predicate లో ఏముంటుంది? అట్లీస్ట్ ఒక verb ఉంటుంది. మీన్స్ మనకు తెలుసు we have two kinds of verbs, auxiliary verbs and main verbs. auxiliary verb అంటే helping verb. ఓకే, helping verb, main verb అనేవి predicate లో ఉంటాయి. ఓకే, అయితే సో టుడే we are going to learn that is about a verb phrase. Okay, verb phrase ante enti? A verb phrase is a unit that consists of both the verb and object. Verb ఏముంటాయి? ఎన్ని రకాల verbs అని చెప్పుకున్నాం? auxiliary verb and main verb and object or complement. It can be the predicate of a clause or a sentence. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం వెనకెళ్ళి చూస్తే దీన్ని అంతటిని కూడా ఏమంటాం? verb phrase అంటాం. సో హియర్ ద అండర్లైన్డ్ పార్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ verb phrases. ఓకే, వాజ్ బార్న్ నార్మల్ ఈజ్ ఎ verb phrase. హ్యాస్ బీన్ బౌండ్ టు ఎ వీల్ చైర్ ఈజ్ ఎ verb phrase. ఈ రెండు verb phrase-లో మెయిన్ వర్డ్ ఏంటి అంటే verb. హియర్ వాజ్ ఇస్ ఎ verb, హియర్ హ్యాస్ బీన్ బౌండ్ ఇస్ ఎ verb. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ verb phrase. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ ఎ verb phrase? సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఉన్నటువంటి, సపోజ్ ఇక్కడ దీప ఉంటే దీప అనేది సబ్జెక్ట్, ఈ సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఉన్నటువంటి వర్బ్తో కూడినటువంటి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ని ఏమంటాం మనం? verb phrase అంటాం. ఈ verb phrase-లో ఏముంటాయట? ఒక verb ఉంటుంది, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ కానీ కాంప్లిమెంట్ కానీ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ verb ఏంటి? వాజ్ బార్న్. కాంప్లిమెంట్ ఏంటి? నార్మల్. ఓకే, has been bound is a verb, to a wheelchair is complement or an object. Okay, now ఇక్కడ underline the verb phrases and circle the main verbs and auxiliary verbs in the following passage. ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో we have been given a passage, ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తూ దాంట్లో ఏం చెప్పాడు? మనకు మెయిన్ వర్బ్స్ అండ్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ని అండర్లైన్ చేయమన్నాడు. ఓకేనా? సో వెరీ సింపుల్. ట్రీస్ ప్రొవైడ్ హ్యాబిటాట్ ఫర్ స్పీషీస్ ఆఫ్ మెనీ కైండ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసెస్. ఇక్కడ చూస్తే సింపుల్, ట్రీస్ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్. ఓకే, అండ్ ప్రొవైడ్ మనకు వెంటనే అర్థమైపోతుంది. ప్రొవైడ్ అనేది ఏంటి? వర్బ్.
సో ప్రొవైడ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే మళ్ళీ ఫుల్ స్టాప్ వచ్చిన దాకా ఇదంతా కూడా ఏమవుతుంది, వర్బ్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది. దీంట్లో ప్రొవైడ్ ఇస్ ఎ మెయిన్ వర్బ్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో ఏ కీ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ అమెరికన్ ఫారెస్ట్, ఇదంతా సబ్జెక్ట్. ఈజ్ ఇస్ ద వర్బ్. ఆ ఈజ్ దగ్గర నుంచి మీ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ phrase, verb phrase. And here after full stop we find trees. Trees is subject. Next, can pay is, can is auxiliary verb, pay is main verb. It can pay your carbon debt వరకు ఏమవుతుంది, verb phrase అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మిగిలిన పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ని మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒకటి verb phrase-లో సబ్జెక్ట్ కాకుండా రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ వర్బ్ ఫ్రేజ్. దాంట్లో ఖచ్చితంగా మెయిన్ వర్బ్ లేదా ఆక్సిలరీ వర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వర్బ్ ఫ్రేజ్. నెక్స్ట్ వి మూవ్ ఆన్ టు క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్. క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏంటి అంటే, you have gone through the interview of PV Sindhu, an Indian badminton icon. The interview followed the following features. మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో లెసన్ తర్వాత అంటే ఎబిలిటీ బియాండ్ డిజబిలిటీ అనే లెసన్ తర్వాత మనం పివి సింధు అనే బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ యొక్క ఇంటర్వ్యూ చూసినాం మనం. సో ఎట్లా ఉంది ఇంటర్వ్యూ అది చూస్తే గమనిస్తే ఒకసారి. సో ఇంటర్వ్యూకి అంటే ఇంటర్వ్యూ ఇస్ ఏ మేజర్ డిస్కోర్స్ ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్లో క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కింద. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూకి ఏముందండి, ప్రాపర్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ బిగినింగ్. ఇంట్రడక్షన్ ఖచ్చితంగా బిగినింగ్ ఉండాలి. అండ్ డిస్కోర్స్ మార్కర్స్ ఉంటాయి, అవి ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇంటర్వ్యూ హ్యాస్ సమ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ రెస్పాన్సెస్ రిలవెంట్ టు ద కాంటెక్స్ట్. సందర్భానికి తగినట్టుగా క్వశ్చన్స్ ఫాలోడ్ బై ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. అప్రాప్రియేట్ క్లోజింగ్ అండ్ అప్రాప్రియేట్ కోహెసివ్ డివైజెస్. అంటే ప్రతి ఇంటర్వ్యూ కానీ కన్వర్జేషన్ కానీ ప్రాపర్ బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఉండాలి. అండ్ రెలవెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And it should follow social norms, up to the point, up to the mark, straight to the norms. Social norms ni follow avutundali proper language toti. And interview must have 10 to 12 exchanges. 10-12 exchanges లో ఇంటర్వ్యూ క్లోజ్ అవ్వాలి. సో ఇవన్నీ ఫాలో అయినప్పుడు మాత్రమే అలాంటి దాన్ని ఒక గుడ్ ఇంటర్వ్యూ అని అనగలుగుతాం. ఓకేనా. సో మరి మనకు ఇక్కడ ఎబిలిటీ బియాండ్ ద డిజబిలిటీ, ఎబిలిటీ బియాండ్ డిజబిలిటీలో మనకి ఏమి ఇచ్చారు అంటే, అండ్ యూ హ్యావ్ రెడ్ అబౌట్ దీపా మాలిక్, ఎ పారా అథ్లెట్ హూ రీచ్ గ్రేటర్ హైట్స్ విత్ ఆల్ హర్ ఎండివర్. షీ హాజ్ వన్ మెనీ అవార్డ్స్, ఆనర్స్ అండ్ అక్యులేట్స్ ఇన్ హర్ సక్సెస్ఫుల్ కెరియర్. ఆమె తన కెరీర్లో చాలా అవార్డులు కానీ గొప్ప గొప్ప కీర్తి ప్రతిష్టలు ఇవన్నీ కూడా సాధించింది. బీయింగ్ ఏ పారా అథ్లెట్. ఓకే, అంగవైకల్యం కలిగినటువంటి అథ్లెట్ అయినా సరే తను గొప్ప స్థాయిలో ఉంది. So the question is, now imagine that you are a journalist from a sports magazine and take Deepa's interview. Deepa's interview మనకి ఇక్కడ తయారు చేయమని ఇచ్చాడు. సో దానికోసం ఏమిస్తాడు, ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్లో యూ విల్ బి సప్లైడ్ సూటబుల్ యాంపుల్ హింట్స్. సరి అయినటువంటి తగినన్ని హింట్స్ మనకి ఇస్తాడు ఇక్కడ. సో ద ఫాలోయింగ్ క్లూస్ మే హెల్ప్ యూ అని ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు, హౌ టు బిగిన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ మనకు తెలుసు. ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా బిగిన్ చేయాలనేది సింధు ఇంటర్వ్యూలో చూసినాం. ప్రాపర్ బిగినింగ్ ఉంటుంది, ఎండింగ్ ఉంటుంది. దానికి మధ్యలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం వేస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఆస్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దెన్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ అబౌట్ దీపా స్కూలింగ్ అండ్ అబౌట్ హర్ ఫ్యామిలీ అండ్ అబౌట్ హర్ కెరియర్. దట్ మీన్స్ హౌ షీ took her career as a sports person, and how many hardships that she has faced in her career, and what kind of support that she got from her family, and what kind of awards and honors she has won, and how many medals, how many kinds of sports activities that she was participated in. సో ఇవన్నీ చుట్టూ తిరుగుతూ మన ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ మోడల్ ఒకసారి మనం చూస్తే, ఇమాజిన్ దట్ యు ఆర్ ఎ జర్నలిస్ట్. ఓకే, సో ద ఇంటర్వ్యూ షుడ్ ఫాలో సర్టన్ నామ్స్ అబౌట్ ప్రాపర్ ఇంట్రడక్షన్. సో గుడ్ మార్నింగ్ దీపాజీ ఇంట్రడక్షన్లో చెప్తుంటాడు అనమాట జర్నలిస్ట్. సో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో స్పోర్ట్స్ మ్యాగజైన్ అండ్ హియర్ ఐఎమ్
here to interview with you. And Deepa says, oh, good morning, please be seated. So this is a good introduction between the persons, a interviewer and an interviewer and interviewee. And journalist says, by the way, so this is a linking, proper linking. By the way, where were you born and brought up? Were missed here. Where were you born and brought up? And Deepa says, I was from Jaiswal, Haryana. And journalist asked about her schooling. Oh, what about your schooling? And she said that she completed her graduation schooling from Calcutta and graduation from Ajmer. And journalist asked, tell me about your family. And she says, my husband is a Colonel Bikram Singh Malik, and I'm blessed with two daughters, Devika and Ambika. The question is very straight, and answer is also like the question. And journalist asked, where were you born normal, and or what made you born to this wheelchair? Okay. And we know that, see, the entire information was given in the textbook lesson, that is ability beyond disability. And she was normal in the beginning, and due to spinal operation, she was bound to a wheelchair. Journalist surprised, my God, how did you come out of tough phase? And she said that the help of her family and support of her parents as well as her friends. And journalist asked, how did you enter sports? It is quite strange, I think. Deepa said, yeah, I was interested in sports, heard of Paralympics and participated in it. Journalist said, asked, your sporting journey was glorious and amazing. Are you happy now? Deepa said, yes, absolutely, because she won many awards and honors for her country at various levels, and that gave her a lot of pleasure. And journalist asked, tell me about the awards and honors you received. And we know, according to the passage, her biography, Deepa received Arjuna Award, Padma Shri Award, and Rajiv Kher Ratna Award. And and uh, finally, that ends with the conclusion, that is, what is your message to the youth? Listen, what is the message of Deepa Malik to the youth? And she said, nothing is impossible. If you try hard, you will definitely win. And journalist, a complimentary closing in this interview. Journalist says, thank you, Deepa, for giving me your valuable time. And yes, she said, you're welcome. Okay. So here we end the session here, and hope you enjoyed this class. Okay. And practice before attempting the remaining subjects and all these things. So thank you very much.